பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக நமக்கு தொகுத்து அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி பொதுவான தர்மங்கள். பொதுவான தர்மங்கள் என்ற பகுதியின் முதல் பகுதி சாமானிய தர்மங்கள், அனைவருக்கும் பொதுவானவை. தியானத்தில் ஒருமுகப்படுவதற்கு பெரிய இடைஞ்சல் என்ன? இந்த மனசு ஓயாமல் ஆடிக்கொண்டிருப்பதுதான். மனத்தினால்தான் எல்லா விதமான கஷ்டங்களும் உண்டாகின்றன. மனத்தில் ஏற்படும் ஆசையே அத்தனை கஷ்டங்களுக்கும் காரணம். ஆசைப்படாதே என்று இந்த மனசை இழுத்து பிடித்து நிற்க வைக்க முடியவில்லை. நாம் ஒரு வஸ்துவை நினை என்று இந்த மனசிடம் சொன்னால் அது ஏதோ சொற்ப காலம் அதை நினைப்பது போல இருந்து வேறு எங்கோ பாய்ந்து விடுகிறது. தியானம், சாந்தி என்றெல்லாம் நான் உபன்யாசத்தில் சொல்கிற போது ஒரு க்ஷணம் உங்கள் மனம் அடங்கினார் போல் தோன்றும், ஆனந்தமாயிருக்கும். ஆனால் அடுத்த க்ஷணமே மனம் எங்கோ ஓடி சாந்தி குலைந்து போகிறது. பேசாமல் இரு என்று கட்டளை போட்டு வாயை மூடிக்கொண்டு விட்டால் அது ஓரளவாவது பேசாதிருக்கிறது. பார்க்காதே என்று உத்தரவு போட்டு கண்ணை மூடிக்கொண்டு விட்டால் கண் ஓரளவாவது பார்க்காமல் இருக்கிறது. ஆனால் இந்த மனத்திடம் மட்டும் நினைக்காமல் இரு என்று எவ்வளவுதான் முட்டிக்கொண்டாலும் அது கேட்பதில்லை. நாம் நினை என்றால் மனம் நினைக்க வேண்டும், நினைக்காதே என்றால் நினைக்காமல் இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் நமக்கு மனம் சுவாதீனமாயிற்று, நமக்கு சித்த சுவாதீனம் இருக்கிறது என்று அர்த்தம். இப்போது பைத்தியங்கள் என்று சிலரை குறிப்பிட்டு அவர்கள் சித்த சுவாதீனம் இல்லாதவர்கள் என்கிறோமே. உண்மையில் நம்மில் யாருக்குமே சித்த சுவாதீனம் இல்லைதான். பைத்தியம் வாயை அடைக்காமல் பிதற்றிக்கொண்டே இருக்கிறது என்றால் நாமும் மனத்தை அடக்காமல் அது பிதற்றல் வழியில் போகத்தான் விட்டிருக்கிறோம். நமக்கு சித்த சுவாதீனம் வந்துவிட்டால் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? எத்தனை வலி ஏற்பட்டாலும் வலி என்று நினைக்காதே என்றால் மனம் வலியை பொருட்படுத்தாமல் இருந்துவிடும். எதிரிலே புலி வந்து உருமினால் கூட மனத்திடம் பயப்படாதே என்றால் அது பயப்படாமலே இருக்கும். இப்போது நாம் காரணமில்லாமல் அழுது கொண்டிருக்கிறோம். மனசு வசப்பட்டு விட்டாலோ அழுகைக்கு காரணமாக எத்தனை துக்கம் வந்தாலும் கூட அது சிரித்துக் கொண்டிருக்கும். ஆத்திரமூட்டும்படி என்ன நடந்தாலும் அது கோபமே இல்லாமல் சாந்தமாயிருக்கும். முதலில் மனசை இப்படி அப்படி போகாமல் நல்ல விஷயத்தில் நினைவை செலுத்தும்படி செய்ய வேண்டும். எண்ணெயை விட்டால் அது எப்படி பிசிறில்லாமல் ஒரே இழையாக விழுகிறதோ இதை தைலதாரை என்பார்கள். அது மாதிரி மனம் நல்ல நினைவில் ஒருமுகப்பட்டு செல்ல வேண்டும். சுவாமி சுவாமி என்ற நல்ல வஸ்துவை அப்படியே நினைத்துக் கொண்டிருக்கும்படி மனத்தை அபியாசப்படுத்த வேண்டும். அதன் பிறகு நினைக்கிறோம் என்பதும் போய் சுவாமியிலேயே கரைந்து சுவாமியாகவே ஆகிவிடுவோம். இப்படி மனசை அடக்குவதுதான் யோகம் என்பது. சாவதற்குள்
இந்த மனசை அடக்க ஒரு வழி தேடியே ஆக வேண்டும். இல்லாவிட்டால் மறுபடி பிறப்புதான், மறுபடி மனசின் ஓயாத ஓட்டம்தான். எனவே இந்த ஜன்மாவிலேயே காமமும் குரோதமும் ஏற்படுவதற்கு எவ்வளவோ ஹேதுக்கள் இருக்கும் போதே இவற்றின் நடுவே மனசை அடக்க முழு பிரயத்தனமும் பண்ண வேண்டும். அப்படி பண்ணி ஜெயித்தவன்தான் யுக்தன் என்கிற யோகி. அவன்தான் ஹூகி, உண்மையான ஆனந்த ஆத்மா என்கிறார் கிருஷ்ண பரமாத்மா, கிருஷ்ண பகவான். யோகமெல்லாம் ரிஷிகள் சமாச்சாரம், நமக்கு வருமா என்று விட்டுவிடலாகாது. மருந்து யாருக்கு வேண்டும்? வியாதி உள்ளவனுக்குத்தானே. நமக்குத்தான் மனோவியாதி, அதாவது மனம் என்ற வியாதி இருக்கிறது. எனவே நாம் தான் அதை அடக்குகிற மருந்தை சாப்பிட்டாக வேண்டும். மனசை அடக்க 2 சாதனங்கள் உண்டு. ஒன்று பகிரங்க சாதனம், மற்றது அந்தரங்க சாதனம். வெளிமுகமாக செய்வது பகிரங்க சாதனம், உள்ளுக்குள்ளேயே செய்து கொள்வது அந்தரங்க சாதனம். 2ம் வேண்டும். இந்த மட்டத்தில் வண்டிக்காரன், சமையல்காரன் இவர்கள் வெளியிலும், தீபத்தில் திரி போட்டு தருகிறவன், புஷ்பம் எடுத்துக் கொடுப்பவன் இவர்கள் பூஜைக்கு பக்கத்திலேயே அந்தரங்கமாகவும் இருக்கிறார்கள். இந்த மடத்தில் வண்டிக்காரன், சமையல்காரன் இவர்கள் வெளியிலும், தீபத்தில் திரி போட்டு தருகிறவன், புஷ்பம் எடுத்துக் கொடுப்பவன் இவர்கள் பூஜைக்கு பக்கத்திலேயே அந்தரங்கமாகவும் இருக்கிறார்கள். 2 வகையினரும் இருந்தால்தான் மடம் நடக்கும். அப்படியே பகிரங்க சாதனம், அந்தரங்க சாதனம் 2ஐயும் கொண்டு மனத்தை முதலில் நல்லதில் ஒருமுகப்படுத்தி பிறகு ஒன்றையுமே நினைக்காத நிலைக்கு வர வேண்டும். தான தர்மம் செய்து சந்தியாவந்தனம், யாகம், பூஜை, பரோபகாரம் எல்லாம் நல்லதில் மனசை செலுத்தும் பகிரங்க சாதனங்கள். தியானம் என்பதே மிகச்சிறந்த அந்தரங்க நிலை. அதற்கு அனுகூலமாக இருக்கிற மற்ற அந்தரங்க சாதனங்கள் 5. அவை அஹிம்சை, சத்தியம், அஸ்தேயம், சௌச்சம், இந்திரிய நிகிரகம் என்பவை. எவருக்கும் எவற்றுக்கும் கெடுதலே எண்ணாதபடி மனசை அன்புமயமாக செய்து கொள்வது அஹிம்சை. மனம், வாக்கு, காயம் 3ஐயும் உண்மையிலே ஈடுபடுத்துவது சத்தியம். அஸ்தேயம் என்றால் திருடாமல் இருப்பது என்று அர்த்தம். அதாவது பிறர் பொருட்களில் ஆசையே எழாதபடி வைராக்கியமாக இருப்பது. சௌச்சம் என்றால் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வது. ஸ்நானம், மடி, ஆச்சாரம், ஆகாராதிகளின் சுத்தி எல்லாம் சௌச்சத்தில் அடங்கும். இந்திரிய நிகிரகம் என்பது புலன்களை அவற்றின் போக்கில் விடாமல் ஒவ்வொரு இந்திரியத்துக்கும் இவ்வளவுதான் ஆகாரம் கொடுப்பது என்று நிர்ணயமாக வைத்துக் கொள்வது. கண் இதை பார்க்கக்கூடாது, காது இதை கேட்கக்கூடாது, வாய் இதை தின்னக்கூடாது, இதை பேசக்கூடாது, உடம்பு இந்த பாவத்தை செய்யக்கூடாது என்று தடுத்து நிறுத்துவதே இந்திரிய நிகிரகம். சாதனை செய்வதற்காக மட்டுமே சரீரம் வேண்டும். சரீரம் உயிர் வாழ்வதற்காக இந்திரியங்களுக்கு எவ்வளவு அதமபட்சம் தீனி கொடுக்க வேண்டுமோ அவ்வளவே கொடுக்க வேண்டும். அந்த 5ம் சாமானிய தர்மங்கள் எனப்படும். அதாவது நமது மதத்தைச் சேர்ந்த சகல பிரிவினரும் இவற்றை அனுஷ்டிக்க வேண்டும். இந்த சாமானிய தர்மங்கள் 5. அவை அஹிம்சை, சத்தியம், அஸ்தேயம், சௌச்சம், இந்திரிய நிகிரகம். இந்த 5ஐயும் சகல பிரிவினரும் அனுஷ்டிக்க வேண்டும் என்பது மனு தர்மம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின்
அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். அப்பர் பெருமான் இடத்துல சொல்லும்போது திருநாவுக்கரசர் சொல்றார், அந்த பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணணும்னா அந்த பக்தி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, ஒரு தலைவியானவன் ஒரு தலைவன்கிட்ட எப்படி போய் சேரக்கூடோ அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி இருக்கணும். இந்த பக்தி பத்தி சிவானந்தர்களையோ அது கூட வருது. இந்த ஆங்கோல மாதிரி பின்னாடி ஒரு இடத்துல அந்த ஸ்லோகம் எங்கிட்ட அது வரப்போது இன்னொரு இடத்துல அதை பார்க்கலாம். அது ஒரு 4-5 விதமான எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்து இப்படி இருந்தா தான் பக்தின்னு விட்டார் அவர் சிவானந்தர்கள் ஆச்சாரியால் சொல்லும்போது. இவர் அப்பர் சுவாமிகள் முன்னம் அவனுடைய நாமம் கேட்டாள்னு இதை நீங்க 2 விதமாக அப்ளை பண்ணலாம். தன்னுடைய தலைவன், தனக்கு புருஷனாக வரப்போறவன் அப்படின்னு நினைக்கலாம். இதே ஒரு பக்தனுக்கு தன்னுடைய தலைவனான பரமேஸ்வரன் நினைச்சுக்கலாம், முருகன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கலாம். முன்னம் அவனுடைய நாமம் கேட்டாள். முதல்ல அவனுடைய பேரை கேட்டான். ஒரு கல்யாண பொண்ணுக்கு இதுதான் வரன் அப்படின்னு சொல்லலாம், அவன் பேரை கேட்டான். அதெல்லாம் இவ்வளவு நன்னா இருக்கே இந்த பேர், ரொம்ப அழகா இருக்கே பேர், இந்த பேரை தன்னுடைய பேரோட சேர்த்துனா ரொம்ப அழகா இருக்கே இல்லையா? இப்பெல்லாம் அப்படிதானே ஒரு ஃபேஷனா வச்சுக்கிறா இல்லையா? கல்யாணம் வரைக்கும் இந்த அப்பா பேர் பின்னாடியே இருக்கும். இந்த அப்பா பேரை அடுத்த கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அந்த ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது இந்த பேர் எடுத்து அந்த பேர் போட்டுறா, கெசட் நோட்டிபிகேஷன் கொடுத்து பாஸ்போர்ட்ல மாத்தி ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ்ல மாத்தி எல்லாம் பண்ணிடுறாரு. அப்ப கூட அந்த பேர் சரியா இருக்கான்னு பாக்குறா. இல்லன்னு என்ன பண்ணாலும் அதுக்கு இன்னும் இந்த நியூமராலஜி போற மாத்தி விடுறா பேர். இப்படி மாத்திக்கிறாள் பேரெல்லாம் மாத்திராதோ அதுல ஒரு அதிர்ஷ்டம் வரும்னு அது ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. அப்படி பண்றா. அப்படி முன்னர் அவனுடைய நாமம் கேட்டாலும் நாமம் பேர் அவன் பேரை கேட்டு இப்ப சந்தோஷப்பட்டா, நமக்கு ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கேன்னு நினைச்சாலாம். அடுத்தது மூர்த்தி அவன் இருக்கும் வண்ணம் கேட்டாள். மூர்த்தினா ரூபம், அவனுடைய வண்ணம் ஒரு அழகு சௌந்தர்யம் எப்பேற்பட்ட பர்சனாலிட்டி இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். அடா ரொம்ப நல்ல பேரு, இந்த போட்டோ பார்த்தேன், அடாடா ரொம்ப நல்லா இருக்கானே, இவனே நமக்கு வாய்க்கணும், வேற யாரும் வரப்படாதுன்னு பிரார்த்தனை பண்ணாச்சு. தினம் ராகு கால துர்க்கிக்கு விளக்கேற்ற ஆரம்பிச்சிட்டான். தினம் கோவிலுக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டா. அவனே நினைவா இருக்கா, எப்பவும் அப்படியே இருந்திருக்கா. பின்னை அவனுடைய 6 ஊர் கேட்டாள். ஓ சரி, அவன் எந்த ஊர், எங்க உத்தியோகம் பண்றான், என்ன படிச்சிருக்கான், 6 ஊர்னா ஊர் முதலானவற்றை கேட்டாள். அந்த ஊர் மாதிரி எந்த ஊருக்காரன் அப்படி தெரிஞ்சிருந்தா, இப்பெல்லாம் சில பேருக்கு ஒரு இதெல்லாம் இருக்கேன், இந்த ஊருக்காரா ஐயோ அவள்லாம் பொல்லாது வாங்குறான், இந்த ஊருக்காரா அவதான் ரொம்ப அப்பா அப்படிங்கிறான். இப்படி பார்த்தா பொல்லாதவா எல்லா ஊர்லயும் இருக்கா, நல்லவாடு எல்லா ஊர்லயும் இருக்கா. இந்த எங்க ஊர்கிட்ட எல்லாம் சொல்லுவா, செக்குக்கு மாடு கொடுத்தாலும் சிவிலி பேருக்காரனுக்கு பொண்ணு கொடுக்காது. ஏன்னா நம்ம பொல்லாத பார்க்கும்போது என்ன தோணும் அப்படின்னு கேட்டா அவெல்லாம் நம்ம பொல்லாதவன்னு தோணும். ஆனா அப்படி இல்லையா. இந்த சிவிலி பேரி இந்த ஊர்ல எப்படியான்னு கேட்டேன்னாக்கா, திருநெல்வேலி பக்கம் யாராவது கூட வெரிஃபை பண்ணி பாருங்க, தெரிஞ்ச வாழ்க்கை. அங்க ரிவர் இருக்கும் போல இருக்கு. அந்த ரிவருக்கு போனோம்னா கிராமத்துல இருந்து மணல்ல ரொம்ப தூரம் நடந்து போய் தான் தண்ணி கொண்டு வரணும். அவனுக்கு ஒரே சோர்ஸ் என்னன்னாக்கா அந்த ஆத்துல இருந்து கொண்டு வர தண்ணி தான். இப்ப இந்த கல்யாணம் ஆன மாட்டு பொண்ணு அங்க போனான்னா அவதான் போய் காத்தால அங்க போய் ஆத்துல குளிச்சுட்டு துணி துவச்சுட்டு அந்த குடத்துல தண்ணி எடுத்துன்னு வரணும். இப்ப அந்த குடத்துல போய் தண்ணி எடுத்துன்னு வரத்துல அந்த மணல்ல எத்தனை தடவை நடந்து போயிட்டு எத்தனை பேருக்கு தண்ணி கொண்டு வரா, மாமியார் மாமனார், சில வீட்டுல மாமியாருக்கு அம்மா அப்பா அவ வேற இருப்பா, நாத்தனார்கள் மச்சினர்கள் ஏகப்பட்டது இருக்கும், அவா குழந்தைகள் குட்டிகள் எல்லாம். இப்ப இவன் மூத்த மாட்டு பண்ணா வேற போயிட்டான்னா மெச்சின மாதிரிலாம் சின்ன சின்ன பசங்களா வேற இருப்போம். உங்களுக்கு பொறுப்பு இது எல்லாமே ஜாஸ்தியா போடும். அப்ப எல்லாத்துக்கும் இவதான் பொறுப்பு எத்தனை பண்ணுங்க, கஷ்டம் ஜாஸ்தியா வரும், பொண்ணு இழைச்சு துன்பா போயிடும். அதனால செக்குக்கு மாடு கொடுத்தாங்க, செக்குக்கு மாடு கொடுத்தா உங்களுக்கு தெரியுமே, சுத்தி 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 வந்துருக்கும், அவன் ஆகாரமும் ஒழுங்கா கொடுக்க மாட்டான், அது இழைச்சு துன்பா. அந்த செக்குக்கு மாடு வேணாலும் கொடுத்து விடலாமா, பரவாயில்ல. ஆனா இந்த ஊருக்கு கொடுக்காத, இது காரணம் இப்படிதான் இருக்கணும். அது ஆனா என்ன ஒரு பெரிய பாக்குறது அந்த ஊருக்காரெல்லாம் ரொம்ப பொல்லாதவா அப்படின்ற மாதிரி ஆடு. ஆனா அந்த மாதிரி கிடையாது. இவன் என்ன பண்ணலாம், எந்த ஊருக்காரன் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓ இந்த ஊருக்காரா, சரி அவர் ரொம்ப நல்லவரா தான் இருப்பார். ஓ கோயம்புத்தூர்காரரா, ஈரோட்டுக்காரரா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, தருமபுரி, ஓ சூர் இப்படின்னு சொல்லும்போது எவ்வளவு ரொம்ப இன்னசென்டா இருப்பான். ஆனா எல்லா ஊர்லயும் போய் எல்லா மக்களும் கலந்து போயிட்டான்றதான் உண்மை. பெயர்த்தும் அவனுக்கு பிச்சி ஆனால் இத்தனையும் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டா பைத்தியம் ஆயிட்டான். தினம் சாமி சுத்த ஆரம்பிச்சிட்டான். இவன் தான் எனக்கு புருஷனா வரணும்னு சுத்த ஆரம்பிச்சான். அன்னையும் அத்தனையும் அன்றே நீத்தார், மனசார அம்மா அப்பா கூட விட்டுட்டாராம், மானசீகமா அவனோட குடுத்தனம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறோம், அவன் இந்த ஊர்ல வேலையில இருக்கான், நம்ம அங்க போயிட போறோம், அங்க போய் அவங்களுக்கு இந்த கார் இருக்கு, பங்களா இருக்கு, அது இருக்கு, இது இருக்கு, நம்ம மேல படிக்க போறோம், அவனுக்கு அசிஸ்ட் பண்ணோம், இப்படி ஒரு கற்பனையில வாழ ஆரம்பிச்சா அம்மா அப்பா கூட மறந்து போயிடுதுன்னா அகந்தால் அகல் தன்னுடைய குல தர்மங்கள், தன்னுடைய சூழ்நிலைகள், தன்னுடைய அப்பா அம்மா இவரோட கூட இருந்தது பழக்க வழக்கங்கள், இது எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு தன்னையும் மறந்தால். ஆச்சாரத்தை மாத்திரம் மறக்கல, தன்னையும் தன் நினைவே இல்லையா. தன் நினைவே இல்லைன்னா ஏதாவது கூப்பிட வேண்டியிருக்க, கௌரி அப்படின்னாக்கா கூப்பிட்டா அப்படின்னு கேட்கறா. ஏன்னா நினைவெல்லாம் எங்கேயோ போயிடுச்சு, உடம்பு மாத்திரம் இங்க இருக்கு, மனசார வேற எங்கேயோ போயிட்டா. இப்படி இருக்காளாம் அவள். தன் நாமம் கேட்டாலாம். இங்க போய் கௌரி கௌரின்னு கூப்பிட்டா என்னன்னு கேட்க மாட்டாளாம், தன் நாமம் கேட்டாள். இவருக்கு இந்த சுவானுபவத்துல எப்படி இப்படி நம்ம இருக்க போறோம் அப்படின்ற ஒரு சுவானுபவத்துல தன்னை மறந்தால் தன் நாமம் பேர் கூட மறந்து போயிட்டான் அவளுக்கு.
தலைப்பட்டால் நங்கள் தலைவன் தாள். என்னன்னா அவனை தலைவனை எங்க இருக்கான்னு அவனை சேரத்துக்காக தலைப்பட்டாளாம். இந்த நங்க இருக்காள் இந்த பொண்ணு, கல்யாண பொண்ணு இப்படி தலைப்பட்டாள் அப்படின்னா, தலைப்பட்டாலும் ஆரம்பிச்சுட்டாள். அதே நினைவாக ஆரம்பிச்சுட்டாள். இனிமேதான் கல்யாணமே ஆகப்படுறது, இனிமேதான் பத்திரிகை அடிக்க போறா. ஆனா அதுக்குள்ள மானசீகமா ஒரு கற்பனையில ஒரு வாழ்க்கையை அமைச்சுட்டாங்க. இது மாதிரி இருக்கணும் அப்பர் சுவாமி பாருங்க. இது அப்பர் சுவாமி எல்லாம் கிட்டத்தட்ட 800 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, இல்ல 1200 வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னு கூட சொல்லலாம். 8th century 9th century தான் அப்ப இருந்திருக்கார். அவர் அப்பர் சுவாமிகள் ஞான சம்பந்தர்லாம் ஒரே காலத்துல. ஒரு வாத பிரகாரம் பார்த்தா ஞான சம்பந்தருக்கு அப்புறம் தான் ஆச்சாரியால் வந்தார்னு கூட ஒரு வாதம் இருக்கு. 1200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் ஆச்சாரியால் வந்தார்னு அவரே திராவிட சிசுன்னு சொல்லியிருக்கார். ஞான சம்பந்தம் அப்படி பார்க்க 7ஆம் நூற்றாண்டுல இருந்துக்கலாம்னு ஒரு வாதம் அப்படி வச்சிருந்தாக்க, இந்த வாத பிரகாரம் இவருடைய 7ஆம் நூற்றாண்டு. நம்ம ஆச்சாரியாலத்துக்கு போக வேண்டாம். அதுக்கு மகாபெரிவா நிறைய கிட்டத்தட்ட 100 பக்கத்துக்கு வியாக்கியானம் கொடுத்திருக்கா. அந்த தீசிஸ் படிச்சாங்கன்னா அதை யாருமே ரெஃப்யூட் பண்ணவே முடியாது. 2500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆச்சாரங்களுக்கு அத்தனை ப்ரூஃப் அதில் கொடுத்திருக்கா. நம்ம அங்க போவேன்னா இது அப்பர் சுவாமிகள் சொல்ற மாதிரி எப்படி ஒரு தலைவியானவள் தலைவன் கிட்ட இப்படி இருக்கணுமோ அது மாதிரி இருக்கணும்னா, இப்ப நம்ம சுவாமி கிட்ட போற மாதிரி பார்க்கலாம். முன்னம் அவனுடைய நாமம் கேட்டாள். நம்ம பக்தையா மாறிடணும். ஏன்னா பரமாத்மா ஒத்தந்தான் ஆண், மிச்சம் எல்லாம் தான் பெண். வாரியார் சொன்ன மாதிரி ஆண் மகன் யாருன்னு, முருகன் ஒத்தந்தான் ஆண் மகன். ஏன்னா பரமாத்மா பரமேஸ்வரனுடைய கண்ணுல நேரம் பண்ண ஆணுக்கு பிறந்தாலும் ஆண் மகன், மிச்சம் எல்லாம் பெண் பிள்ளை தான். இந்த பரமாத்மா ஜீவாத்மா தத்துவத்திலே கீத கோவிந்தத்திலாம் ஜெயதேவர் பாடும்போது கிருஷ்ணன் பரமாத்மா, நம்ம மக்கள் எல்லாருமே ஜீவாத்மான கோபிகைகள்ன்ற மாதிரி தான் அவர் எடுத்துன்னு போறது. அது பிரகாரம் பார்க்கறது நம்ம ஒரு கோபிகையாவும் கிருஷ்ணாவையும் பார்க்கறது. நம்ம ஒரு ஜீவாத்மா பரமாத்மா தத்துவத்தை பார்க்க ஜீவாத்மா பரமாத்மா எப்படி அடையணுங்கிறதுக்கு பக்தி மூலமா அடையலான்னு போது அவன் தலைவனாகவும் நம்ம தலைவியாகவும் எடுத்துன்னு பார்க்கிறோம். அப்படி பார்க்கும்போது முன்னம் அவனுடைய நாமம் கேட்டால், அதெல்லாம் பெருமாளுடைய நாமத்தை பேரை கேட்டான். ஆஹா, முருகன், குமரன், குகன் என்று இப்படி பேர்லாம் கேட்டான். அப்புறம் என்னாச்சு, மூர்த்தி அவன் இருக்கும் வண்ணம் கேட்டாள். அந்த சுவாமி எங்க இருக்கான், எந்த கோவில இருக்கான், எந்த ஊர்ல இருக்கான்னு அதை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டான். தெரிஞ்சதானே போய் பார்க்க முடியும். அந்த கோயிலுக்கு போய் பார்க்கலாமே, அங்க தரிசனம் பண்ணலாமே, அந்த கோவிலுக்கு சேவை பண்ணலாமேன்னு வச்சுட்டா. திருச்செந்தூர்ல போய் பார்க்கலாமே, திருப்பரங்குன்றத்தை பார்க்கலாமே. திருச்செந்தூர்னா ஞாபகம் வருது, இந்த சுனாமின்ற ஒரு அலை அடிச்சுது. அது எல்லா ஊர்லயும் கடல் பொங்கி ஊருக்குள்ள வந்துட்டான். திருச்செந்தூர்ல பார்த்தா 1/2 கிலோமீட்டர் பின்னாடி போயிடுச்சுன்னு சொல்றான். இது அது எந்த அளவுக்கு அந்த நியூஸ் ஆத்தென்டிக் தெரியல, பட் எல்லாருமே அது மாதிரி தான் சொல்றா. திருச்செந்தூர்ல பார்த்தா உங்களுக்கு கோவில்ல இருந்து 10 அடியில சமுத்திரம் கரையிலே இருக்கு. ஆனா அங்க மாத்திரம் சமுத்திரம் பின் நோக்கி போயிட்டான், கிட்டையே வரலையா. அவர் சொல்லும்போது, ஆச்சாரியால் சொல்லும்போது, பிசாச்சாச்ச சர்வே பவத் பத்திர பூத்தின் விலோக்கியட்சணா தாரகாரிய திரவந்தன். பிசாச பூதங்கள் வியாதங்கள் அபஸ்மார குஷ்ட க்ஷயாச பிரமேக ஜுரம் உன்மாதி குன்மாதி ரோகான்மான், இந்த வியாதிகள்லாம் கூட ஓடுதுன்னார். ஒருவேளை இப்ப இருந்தா அலையும் ஓடுன்னு சொல்லிருப்போம். அதை கூட அவனை பார்த்தோன்னே பின்னாடி ஓட்டி போயிடுது அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி எல்லாம் ஓடி போயிட்டு. அப்ப இப்ப திருச்செந்தூர், இந்த திருச்செந்தூர் முருகனை பார்த்துட்டே இருக்கலாம். பழனி முருகனுக்கு அலங்காரம் பண்ணா ரொம்ப அழகா பார்த்துட்டே இருக்கலாம். ஆனா இப்ப பழனி முருகனுக்கு அலங்காரம் பண்ற மாதிரி இல்லை, எனக்கு ரொம்ப சுவாமியே விக்கிரகமே ரொம்ப சேஞ்சு போயிட்டுன்னு சொல்றேன். இங்க வடபழனியில பார்க்கலாம். வடபழனியில ரொம்ப அழகான முருகனுக்கு சந்த காப்பா விபூதி காப்பா ரொம்ப அழகா இருக்கு பாக்குறதுக்கு. அப்ப அந்த மூர்த்தியானவன் அவன் இருக்கக்கூடிய வண்ணம் அவன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு கேட்கிறான். எப்படி இருப்பான்றதுக்கு ஒரு தோழியை பார்த்து கேட்கிறான் வள்ளி. அது இன்னொரு இடத்துல வர சந்தர்ப்பத்தில் வரும்போது அதை சொல்லுவோம், நம்ம அதை தனியா அனுபவிக்கலாம். பின்னை அவனுடைய ஆரூர் கேட்டான். அவன் எப்படி இருப்பான்னு கேட்டா, அவன் ஊர் எதுன்னு கேட்கிறான். எந்த ஊர்ல இருக்கான் அந்த சுவாமி அப்படின்னு கேட்கிறான். பெயர்த்தும் அவனுக்கே பிச்சியானான். அப்படியே பைத்தியம் பாட்டான். அந்த சுவாமியை பார்க்கணும், அந்த சுவாமிக்கு சேவை பண்ணணும், அவனையே பாடணும், அவனுக்கு தான் நம்ம அடிமையா இருக்கணும். ஆண்டாள் சொன்னாலும் கிருஷ்ணனுக்கே அடிமையாக இருக்கணும்னு சொன்ன, அவனுக்கே தான் எல்லாம் செய்யணும்னாலும் அது மாதிரி இவ்வளவு அடிமை ஆயிடுறா. அந்த அளவுக்கு பைத்தியம் மாதிரி ஆயிடுறாளாம். அன்னையும் அத்தனையும் அன்றே நீட்டாங்க. அம்மா அப்பா எல்லாரையும் மறந்து போயிட்டான், சொந்த பந்துகள் எல்லாத்தையும் மறந்து போயிட்டான். அகண்டால் அகல் இடத்தார் ஆச்சாரத்தை தன்னை, இந்த இடத்துல அகண்டு வேற இடத்துக்கு போயாச்சு. ஆச்சாரம் தர்மம் எல்லாம் மறந்தாச்சு. சதாசிவகால நாமஸ்மரண பகவான் தான், அவனை பகவான் அடையிறதுங்கிறது தான். அப்படி தன் நாமம் கேட்டான், தன் பேர் கூட மறந்து போட்டான். சார் கூப்பிட்டா என்ன கூப்பிட்டாலும் தெரியல. எங்கேயோ பார்த்துருக்காரு, எங்க பார்த்தாலும் அபிராமி பட்ட அம்பாலேயே பார்த்தவர்கள கண்ண மூடிண்டு அவர் கூப்பிட்டா தெரியல. தட்டி எழுப்பி நீ என்ன திதின்னா அவர் அமாவாசனைக்கு பௌர்ணமி அது மாதிரி இவ உளருவானாம். விரும்பி தொழுமடியார் விழுநீர் மல்கினர், அப்படியே கண்ணில் தாரவாரியா தண்ணி வருமா, அப்படி விருந்து அப்படி தொழுவாகலாம் அவர்லாம்.
தன்னையே மறந்து தான் என்ன பண்றோம் தெரியாத சூழ்நிலையே தெரியாத அளவுக்கு அவள் அப்படி உலகத்தை மறந்து இருப்பாளாம். யார் என்ன சொல்லான்னு பத்தி அவளுக்கு கவலையே கிடையாது. அந்த நாமம் ஒண்ணுதான். அப்படி தன் நாமம் கேட்டான், தன்னுடைய பேர் கூட மறந்து போயிட்டான். தலைப்பட்டால் நங்கை தலைவன் தாளேன. ஒரு நங்கையை போல, ஒரு மணவாளனை நாடி செல்லக்கூடிய நங்கையை போல இவள் தலைப்பட்டாளாம். இவனும் இந்த பக்தனும் தலைப்பட்டான். எப்படி தலைப்பட்டான்னு, தலைவன் தாளேன், தன்னுடைய தலைவனான அந்த பரமேஸ்வரனுடைய அந்த முருகப்பெருமானுடைய தாளை பாதங்களை பிடிப்பதற்காக பரப்பிட்டான். அப்படி உருகணும்னு. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். குருங்கிறவர் என்ன பண்ணுவார், நமக்கு பிரியமானதை பண்றதை விட ஹிதமானதை தான் பண்ணுவர். ஹிதம் பிரியம் அப்படின்னு நமக்கு ரெண்டு இருக்கோ இல்லையோ. அதாவது ஹிதமானது அப்படின்னா நமக்கு எது நல்லது செய்யக்கூடியதோ, நன்மை செய்யக்கூடியது ஹிதம். பிரியமானது அப்படின்னா நமக்கு பிடிச்சது. உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா, நமக்கு ஸ்வீட் சாப்பிட்டா ரொம்ப வாய்க்கு ருச்சியா இருக்கும், பிடிக்கும். ஆனா இந்த ஸ்வீட்டை சாப்பிட்டுட்டே இருந்தோம்னா அதுவே டயபிட்டிஸ், சுகரா வந்துடுது, வியாதியா வந்துடுது. அதுக்கப்புறம் ஸ்வீட்டையே தொட முடியாத போறது. அப்போ ஸ்வீட்டு சாப்பிட்றதுங்கிறது நம்மளோட நாக்கு ருச்சிக்காக, இந்திரிய ருச்சிகளுக்காக நம்ம அனுபவிக்கிறது எல்லாமே பிரியமானது. இது நிச்சயமே ஒரு நாளைக்கு என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு நமக்கு இதே இந்திரியங்களுக்கு கெடுதலை தான் பண்ணும். ஆனா ஹிதமானது அப்படின்னா, மருந்துன்னா வாய்க்கு நன்னா இருக்குமோ, கசக்கும், பிடிக்காது. ஆனா உடம்புக்கு நல்லது பண்றது. அதை போலதான் இந்த மருந்து மாதிரி தான் ஹிதத்தை தான் நமக்கு குருநாதர் சொல்றதுனால, அவ நமக்கு சில சமயத்துல கடுமையா நடந்துட்டாலும், நம்மள்கிட்ட கோபப்பட்டாலும், எப்படி நடந்துட்டாலும் அது ஏதோ ஒரு காரணத்தை உத்தேசிச்சு நமக்கு நல்லது பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவ பண்றாளே வெளிய, இல்லையே பிரேமஸ்வரூபமான அவளால யார்ட்டையானும் கோச்சிக்க முடியுமா, யார்ட்டையானும் அவளுக்கு கடினமா நடந்துக்க முடியுமா? அப்படி நடந்துக்கிறாப்புல இருக்கிறதே ஒரு நாடகம்தான் அப்படின்னு சொன்னேன். அதனால தான் இதை விட பெரிய பொய் கிடையாது அப்படின்னு நான் சொன்னதுக்கு காரணம். அப்படி இருக்கிற பெரியவா ஹிதத்தை தான் பண்றா. ஹிதத்தை உத்தேசிச்சு அவளெல்லாம் வேண்டாம், இங்க இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு துரத்துறா, இந்த சாமான்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் அனுப்புறா. அப்படின்னா அந்த யாத்திரையில நாம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பாரத்தை குறைச்சுட்டு டிராவல் பண்றோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்ம சௌக்கியமா இருக்கலாம், என்ஜாய் பண்ணலாம். அது இல்லாத ஒரேடியா மூட்டையை முடிச்சுமா இருந்துன்னா நம்மளோட பாரத்தெல்லாம் தொலைக்கிறதுக்கு தானே இங்க வந்திருக்கோம். நம்மளோட கட்டின்னு வந்த பிராரப்த மூட்டையெல்லாம் குறைக்கிறதுக்கு, வழி சொல்றதுக்கு தானே இவர் குருவாவே வந்திருக்கு. அதனாலதான் நம்மளோட பாரத்தெல்லாம் குறைக்கிறார். அந்தன போங்கோ, எல்லாரும் இங்க இருக்க வேண்டாம்னு சொல்ற. அதுக்கு காரணம் அதோட இல்ல, நமக்கும் ஒரு குணம் என்ன அப்படின்னா, பெரியவாளை பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. எத்தனை நாள் பார்த்தாலும், எத்தனை நேரம் பார்த்தாலும் ஆசை தீர மாட்டேங்கிறது. திருப்பி திருப்பி பார்த்துட்டே இருக்கணும் போல இருக்கு, அனுபவிச்சுட்டே இருக்கணும் போல இருக்கு. அபர்யாப்தாமிருதன் அப்படின்னு சொல்றமே, ஆறா அமுதன் அப்படின்னு சொல்றமே, அந்த ஆறா அமுது, ஆறா அமுதே அளவிலா பெம்மானே அப்படின்னு மாணிக்க வாசகர் உருகிறாரே. அப்பேற்பட்ட ஆறாமுது இல்லையா பெரியவாளை எத்தனை தரம் பார்த்தாலும், எத்தனை நேரம் பார்த்தாலும், எத்தனை நாள் பார்த்தாலும் அழுக்கவே மாட்டேங்கிறது. பார்த்துட்டே இருந்தா தேவையில்ல போல இருக்கு. அவளை பார்க்கறது மட்டும்தானே, அவளை பத்தி நினைச்சுட்டே இருந்தா எத்தனை நினைச்சாலும் ஆற மாட்டேங்கிறது. சந்தோஷமா தான் இருக்கு, ஆனந்தமா இருக்கு. எவ்வளவு அவளை பத்தி சொன்னாலும் ஆனந்தமா இருக்கு, எவ்வளவு கேட்டாலும் ஆனந்தமா இருக்கு, கேட்க கேட்க ஆனந்தமா இருக்கு. வேறதான் லௌகிக விஷயமா இருந்துனாக்கி இப்படி எல்லாம் இருக்குமா நமக்கு? அது பரபிரம்மம் அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் தானே சாட்சி. அப்பேற்பட்ட அந்த ஆகர்ஷணம் அங்க இருக்கிறதுனால நம்மளால பிரிஞ்சு இருக்க முடியல. இதுக்கு அவளை தான் ஒரு முடிவு கட்டணும். இந்த உலக நீதியை ஒட்டி இதுக்கெல்லாம் ஏதாவது ஒரு சரி பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு அவ இது மாதிரி சில கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கிறாப்புல இருக்கு. கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணார், தன்னோட வேணுகானத்தினால அத்தனை கோபிகைகளையும் மயக்கினார். இவர் எடுத்து குழல் எடுத்து ஊதினா அத்தனை பேரும் வீடை விட்டா, வாசலை விட்டா, எல்லாத்தையும் விட்டு அங்க போய் பிருந்தாவனத்துல அங்கேயே போய் மயங்கி இருக்கா. அப்படி இருந்தா கூட எல்லாருக்கும் குடும்பம் இருக்கு. அவள்லாம் திரும்பி வந்தாகணுமே, திரும்பி வரத்தை இவாளை போன்னு சொன்னாக்க அவளுக்கெல்லாம் அவ்வளவு வருத்தமா இருந்தது. கிருஷ்ணனை கோச்சிக்கிறா, எப்படி இவ்வளவு உனக்கு கல் மனசா இருக்க முடியும் முன்னால அப்படின்னு. அப்போ அவர் கல் மனசா என்ன இல்லை, அவளோட கடமைன்னு ஒண்ணு இருக்கே, அதுக்காக நம்மளை திருப்பி இந்த லௌகீகத்துல தள்ளவும் தான் வேண்டியிருக்கு. இருந்தாலும் அப்பப்போ இந்த அத்தியாத்ம ஆனந்தம் என்ன, பிரம்மானந்தம் என்னங்கிறதுக்காக தன்னோட தரிசனத்து மூலியமா, தன்னோட சந்நிதி மூலியமா நமக்கு ஒரு ருச்சி வரணும், இந்த லௌகீகத்திலேயே நாம மூழ்கி போயிடப்படாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அப்பப்போ நமக்கு கொஞ்சம் தரிசனம் கொடுத்து நமக்கு அந்த சந்நிதிய அனுபவத்தை கொடுத்துட்டு உடனே திருப்பி நம்மள அந்த லௌகீகத்துக்கு
போக முடியுமா பழையபடி போக முடியுமா பண்ணுறா. அது காலப்போக்கில் இந்த பிராரப்தம்லாம் தீர்றதே ஒரு வழியாக அப்புறம் கடைசியில் இருக்கவே இருக்குது. அதோடய ஏக்கமாக இருக்க போகிற ஒரு அகண்ட சச்சிதானந்தத்தை அனுபவிக்க போகிறது. அப்படிதானே இதை நினச்சிக்கணும். பெரியவா அடுத்த தரம் நமக்கு இந்த தரிசன அனுபவம் வேணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த தரம் நம்மளை போகணும் விரட்டுறா அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அதோட இல்லை, அங்கே கேம்பில் இருக்கிறதே பார்த்தா தெரியும், ஒரு வசதியும் கிடையாது. எல்லாரும் ஒரு மரத்தடியில் இருக்க வேண்டியிருக்கு, பிளாட்ஃபார்மில் இருக்க வேண்டியிருக்கு, இடிஞ்ச பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்க வேண்டிய எங்கெல்லாமோ இருந்துட்டு அவள் யாத்திரை பண்ணிட்டு போகிறா. அப்போ நாம் பாட்டுக்கு எல்லாரும் ஆம்பளை பொம்பளை புருஷாளாக இருந்தால் கூட ஏதோ இப்படியோ இருந்துடலாம். ஸ்திரீகள்லாம் இருந்தாக்கா என்ன பண்ணுறது? பெரியவா இது மாதிரி கேம்பெல்லாம் போகிறதே என்ன பண்ணுவா, புருஷாளாக இருந்தாக்க எங்கேயானும் டாய்லெட்டுக்கெல்லாம் போகணுன்னா இதோ வெட்ட வெளியிலையான எங்கேயானும் ஓரமாக போயிடலாம். ஸ்திரீகளுக்கெல்லாம் இப்படி போக முடியுமா? அதுக்கு ஒன்னே ஒரு மரவெல்லாம் வந்துருக்கு. தான் யாத்திரை பண்ணி இந்த பீடாதிபதி யாத்திரை பண்ணி இந்த காலத்திலாம் போகிற இடத்தெல்லாம் இது மாதிரி ஏதாவது ரிமோட் பிளேஸாக இருந்ததுனால் தனக்கு டாய்லெட்டு கொட்டாயெல்லாம் போட்டு ஏற்பாடு பண்ண சொல்கிறாளோ இல்லையோ, ஸ்திரீகள் வர ஸ்திரீகளுக்காக ஏதானு ஒன்று மாதிரி ஒரு மரவை கட்டு அப்படிலாம் சொல்லுவா. அப்படி ஏற்பாடுலாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு. இது கூட இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய காரியம். அவள் பெரியவாளை பார்த்துப்பாளா, பெரியவாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுவாளா, இல்லை கூட வந்தவா தரிசனம் பண்ணுறவாளுக்கெல்லாம் அவள் பண்ணுவாளா? எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமோ. எப்படி இல்லாம் பக்கத்தில் ஒரு விஷயமும் இருக்காது, ஒரு காட்டிலையும் மேட்லையும் இருப்பா. நாம் இங்கேருந்து போயிட்டோம்னா நமக்கு சாப்பாடு போடாத இருக்க முடியுமா? என்ன சமைச்சு போடலான்னா உடனே பெரிய கேஸ் அடுப்பு இருக்கா, இனிமேல் குக்கர் இருக்கா, ஏதான சாமான்லாம் இருக்கா? ஒன்றும் கிடையாது. இருக்கிறத வச்சுன்னு என்னமோ பண்ணி அவள் ஏதோ காலக்ஷேபம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதில் நாமும் போய் 2 நாள் 4 நாள் 10 நாள்னு உட்காண்டா அவளுக்கும் வேலை செய்கிறவாளுக்கும் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். இப்படி இருக்கிறதே அவள் நம்மள்ட்ட நேச்சுரலி கோபப்படத்தான் படுவா. நம்ம வந்தமா தரிசனம் பண்ணமா போனோமா இருந்தாக்க உடனே அடுத்தவாவெல்லாம் தரிசனம் பண்ணலாம், இடமும் கிடைக்கும். இப்படி இல்லாத நாமளும் அங்கே போய் இருந்து அடுத்தவாளுக்கும் ஒரு சிரமத்துக்கு ஹேதுவா இருக்கும்ங்கிறதுனால தான் பெரியவா அப்படிலாம் வேண்டாம் அப்படின்னு துரத்துறா. ஆனால் அவளுக்கு உண்மையான அன்பு ஸ்வரூபம் அது. அது தன்னோட அந்த மனசில் இருக்கிற அந்த தாபத்து தான் இந்த சிந்தாமணி மடத்து சுவாமிகள்கிட்ட சொல்லி தீர்த்துக்கிறா பெரியவா. துளிக்கூட ஈவரக்கம் இல்லாத அழ எல்லாரையும் விரட்டிவிட்டேனா, எனக்கு துளிக்கூட ஈவரக்கம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறா. ஆனால் அன்பே ஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அந்த ஹிதத்தை தான் நமக்கு சொல்லுவா அப்படின்னு சொன்னோம். ஒருத்தர் வந்தார், பழம் புஷ்பத்தெல்லாம் வச்சு பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணி, நீங்கள் தான் என்னோட குரு அப்படின்னார். பெரியவா உடனே ரொம்ப பேர் அப்படி தான் சொல்லிட்டு இருக்காப்பா அப்படின்னார். உடனே அந்த பையன் சொன்னார், வந்தவர் ஒரு சின்ன வயசு, இல்லை நான் அப்படி அவளை மாதிரி இல்லை, நான் குருவாகவே வரிச்சுட்டேன். எனக்கு ஸ்ரீவித்யை தீட்சை பண்ணிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது, பெரிய ஸ்ரீவித்யில பெரிய வசந்த நிலையை அடையணும்னு ஆசையாக இருக்குது, அதனால எனக்கு பெரியவா மகாஷோடசி உபதேசம் பண்ணணும் அப்படின்னா. அப்படியா இந்த வந்து கேட்குற ரொம்ப அழகாக கேட்குறாரு, நல்ல விஷயம். உடனே பெரியவா, சரி அப்படின்னா நீ இதுக்கு முன்னால் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு. இவ்வளவு பக்தி இருக்கு உனக்கு, அம்பாள்கிட்ட ஸ்ரீவித்யில பெரிய அச்சீவ் பண்ணணும்னு, நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க சாதனை அப்படின்னு. அவர் உடனே, நான் ஜான் உட்ராஃபோட தந்திரசாஸ்திரம்லாம் படிச்சிருக்கேன், அந்த சர்பெண்ட் பவர் என்னங்கிறதெல்லாம் நான் நெட்ருவே பண்ணிவிட்டேன் அப்படி இப்படின்னு சொன்னார். அதாவது ஜான் உட்ராஃப்னு ஒருத்தர், அவர் யோக சாஸ்திரத்தெல்லாம் பற்றி எழுதியிருக்கார், இந்த குண்டலினிலாம் பற்றி எழுதியிருக்கார் போல இருக்கு. அதை நான் என்ன படிச்சுட்டேன், இந்த சர்பெண்ட் பவர்னா என்ன, குண்டலினி சக்தி எழும்புறது, இதான ஸ்ரீவித்யில முக்கியமா, இதெல்லாம் எனக்கு நெட்ருவே ஆயிடுத்துன்னு. அப்புறம் உடனே லலிதா சஸ்நாம் படிக்கிறேன், சௌந்தர்ய லஹரி படிக்கிறேன், மூக்க பஞ்சசேதி படிச்சுருக்கேன், ஆனந்த சாகரஸ்தவம் படிக்கிறேன், சியாமலா தண்டம் படிக்கிறேன். இதெல்லாம் சொன்னோன்னு பெரியவா, நீ இத்தனை பண்றேங்கிறியே, இதுவே போருமே, இனிமேல் உட்ராஃபோட இருக்க படிச்சதெல்லாம் இருக்கட்டும், நீ லலிதா சஸ்நாமம் சொல்ற, சௌந்தர்ய லஹரி சொல்ற, மூக்க பஞ்சசேதி சொல்றேங்கிற, சியாமலா தண்டம் இதெல்லாம் சொல்றேன், இதுவே போருமேப்பா, இதுவே போரும் வச்சுக்கோ அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னு அந்த பையனுக்கு டிசப்பாயிண்ட் ஆயிட்டா. கொஞ்சம் கோபம் வந்தாப்புல என்ன பண்ண, இல்லை நான் மகாஷோடசி உபதேசம் பண்ணி, அதுவும் பெரியவா வயலை வேண்டு அதை சாதனை பண்ணி மந்திர ஜபம் பண்ணி நான் பெரிய சாதனை அடையணும்னு ஆசைப்படுறேன், பெரியவா எனக்கு ஏன் கொடுக்கப்படாது, எனக்கு யோகியதை இல்லையா அப்படி இப்படின்னு. உடனே பெரியவா கிட்ட, உனக்கு பசிக்கிறதா அப்படின்னா, இல்லை இப்போ பசிக்கல அப்படின்னா. சரி எப்பான்னு பசிச்சா என்ன பண்ணுவேன்னாரு. பசிச்சா என்ன பண்ணுவேன், சாதம் சாப்பிடுவேன், குழம்புஞ்சான் ரசஞ்சான் மோரஞ்சான் வடை பாயசம் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு. சரி நீ குழந்தையா இருக்கிறதே உங்கள் அம்மா உனக்கு கொடுத்துருப்பா இல்லையா அப்படின்னா. ஆமாம், நான் குழந்தையா இருக்கிறதே நானா சாப்பிட முடியும், அம்மா தான் கொடுத்துருப்பா, ஊட்டியிருப்பேன். என்ன கொடுத்துருப்போம் அப்படின்னா. நீ பிறந்த குழந்தையா இருக்கிறதே என்ன கொடுத்துருப்போம், பால் கொடுத்துருப்போம் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா கிட்ட, ஏன் நீ குழந்தையா இருக்கிறதே உங்கள் அம்மா சாதம் ஊட்டலை, அப்பயே தன்னை சாதத்தை பிரச்சனை ஊட்டியிருக்கக்கூடாதோ, ஏன் ஊட்டலை அப்படின்னு. இந்த பையன் பார்த்தார், நாம் ஏதோ ஷோடசி இனிமேல் ஸ்ரீவித்யா உபதேசம் வாங்கிக்கணும்னா பெரியவா ஏதோ சம்மந்தம் இல்லாத பேசுகிறாப்பில் இருக்கேன். இல்லை அப்போ எப்படி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னார். ஏன் கொடுக்க முடியாது, இல்லை கொடுத்தா ஜரிக்காது, குழந்தைக்கு ஒத்துக்காது அப்படின்னு.
தெரியுதா? அந்த வயசுல ஜீரண சக்தி இல்லை, போராது. அப்ப அதனால பிறந்த குழந்தைக்கு போய் இட்லியை தோசையை கொடுத்தா சாத்தை கொடுத்தாக்க சரியா வராது, குழந்தைக்கு நல்லது இல்லைன்னு அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சுதானே அப்போ பாலை கொடுக்குறா. அதே அம்மா தான் இப்ப சாதமும் போடுறா. அதை போல குருவுக்கு தெரியும் இந்த மந்திர சக்திகளுக்கெல்லாமும் மந்திரங்கள்லாம் வெறும் அக்ஷரம் இல்லை, வெறும் வார்த்தைகள் இல்லை, அதுக்கெல்லாம் ஜீவசக்தி இருக்கு. அந்த ஜபம்லாம் பண்ண பண்ண நம்மள அறியாத உடம்புல அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் தாக்கம் எல்லாம் இருக்கும். அதை தாங்குற சக்தி நமக்கு வேணும். அந்தந்த பருவத்துல அந்தந்த உடல்ல பருவத்துல அதாவது சக்தி வார்த்தையை தான் அது எதுக்கு உண்டானதை நாம பண்ணிக்க முடியும். அதனால நீ இப்ப குழந்தை பருவம்பா, பால் குடிக்கிற குழந்தை பால பருவம். அதனால உனக்கு இப்போ நீ இந்த லலிதா சஹஸ்ரநாமம் இதெல்லாம் படிச்சுன்றது உனக்கு சரீரத்துல அந்த மந்திர சக்தியெல்லாம் அந்த வைப்ரேஷனை தாங்குற ஒரு ஸ்திதி வரத்தே ஒரு குரு உன்னை தேடின்னு வந்து உபதேசம் பண்ணுவார். நீ குருவை தேடின்னு போக வேண்டாம், நீ குருவை வரிச்சுட்டேன் எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம். அந்த குரு உன்னை தேடின்னு வரும். அதுக்கு ஈஸ்வரன் காத்துன்னு இருக்கார். அதனால இப்போ அந்த பருவம் இல்லை உனக்கு. நீ இப்ப இதெல்லாம் இந்த சாதனையெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணிட்டு வா. இதோட பலத்தினாலேயே அதை தாங்குற பலம் கிடைக்கும். அன்னைக்கு ஒரு சத்குரு வந்து உனக்கு மந்திரோபதேசம் பண்ணு, க்ஷேமா இருக்கலாம்ப்பா, போயிட்டு வா அப்படின்னு ஹிதோபதேசம் பண்ணா. இப்படி பெரியவா இவ்வளவு நேரம் செலவழிச்சு இந்த குழந்தைக்கு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த குழந்தைக்கு அந்த ஆளுக்கு புரிஞ்சுது. நாம ஏதோ மந்திரம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டா நமக்கு வேணுங்கிறது நாம இது எதுக்கு சொல்லினா நமக்கு ஹிதம் எது பிரியம் எது அப்படிங்கிறது தெரியும். அது ஹிதத்தை சொல்றதுக்கு தான் குரு இருக்கார். அப்படி பார்த்து பண்ற பெரியவாளா எல்லாரையும் போன்னு சொன்னாக்க அவளுக்கு நஞ்சில ஈவரக்கம் இல்லாத விரட்டி அடிக்கிறான்னு ஆகும். அதனால ஏதோ நமக்கு ஹிதத்துக்கு எல்லாருக்கும் ஹிதத்துக்காக தான் பெரியவா அப்படி போன்னு சொல்றா. இப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த கங்காவதியில இருந்துன்றது 2 நாள் இருந்தா. அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து தன்னோட யாத்திரையை தொடர்ந்து எங்கெல்லாம் போறாங்கிறத நாம பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். போற்றித் திரு அகவல். நான் முகன் முதலா வானவர் தொழுது எழ ஈரடியாலே மூலகளந்து நாற்றிசை முனிவரும் ஐம்புலன் மலர போற்றிசை கதிர்முடி திருநெடுமால் அன்று அடிமுடி அறியும் ஆதரவு அதனில் கடுமுரன் ஏனம் ஆகி முன்கலந்து ஏழ்தலம் உருவ இடந்து பின் எய்த்து ஊழி முதல்வ சயசய என்று வழுத்தியும் காணா மலரடி இணைகள் வழுத்துதற்கு எளிதாய் வார்கடல் உலகினில் யானை முதலா எறும்பு ஈராய உணமில் யோனியின் உள்வினை பிழைத்தும்
மானுடப் பிறப்பினுள் மாதா உதரத்து ஈனமில் கிருமிச் செருவினிற் பிழைத்தும் ஒருமதி தான்றியின் இருமயிற் பிழைத்தும் இருமதி விளைவின் ஒருமயிற் பிழைத்தும் மும்மதி தன்னுள் அம்மதம் பிழைத்தும் இரு திங்களில் பேரிருள் பிழைத்தும் 5 திங்களில் முஞ்சுதல் பிழைத்தும் ஆறு திங்களின் ஊரலர் பிழைத்தும் 7 திங்களில் தாழ்புவி பிழைத்தும் 8 திங்களில் கட்டமும் பிழைத்தும் 9 வருதரு துன்பமும் பிழைத்தும் 9 வரு தரு துன்பமும் பிழைத்தும் தக்க தசமதி தாயொடு தான் படும் துக்க சாகரத் துயரிடை பிழைத்தும் ஆண்டுகள் தோறும் அடைந்த அக்காலை ஈண்டியும் இருத்தியும் எனைப் பல பிழைத்தும் காலை மலமொடு கடும் பகல் பசி நிசிவே நித்திரை யாத்திரை பிழைத்தும் கருங்குழற் செவ்வாய் வெண்ணகைக் கார்மையில் ஒருங்கிய சாயல் நெருங்கியுள் மதர்த்து கச்சர நிமிர்ந்து கதிர்த்து முன் பனைத்து எய்திடை வருந்த எழுந்து புடை பறந்து ஈர்க்கிடை போகா இளமுலை மாதருதம் கூர்த்த நயனக் கொள்ளையிற் பிழைத்தும் பித்த உலகரு பெருந்துரை பரப்பினுள் மத்தக் களிறு எனும் அவாவிடைப் பிழைத்தும் கல்வி என்னும் பல்கடல் பிழைத்தும் செல்வம் என்னும் அல்லலிற் பிழைத்தும் நல்குரவென்னும் தொல்விடம் பிழைத்தும் புல்வரம்பாய பலதுரை பிழைத்தும் தெய்வம் என்பதோர் சித்தம் உண்டாகி முனிவிலாததோர் பொருளது கருதலும் 6 கோடி மாயாசக்திகள் வேறு வேறு தம் மாயைகள் தொடங்கின
ஆத்தமானால் அயலவர் கூடி ஆத்தமானால் அயலவர் கூடி நாத்திகம் பேசி நாத்தழும் பேரினர் சுற்றம் என்னும் புல்பசு குழாங்கள் பற்றி அழைத்து பதறினர் பெருகவும் விரதமே பரமாக வேதியரும் சரதமாகவே சாத்திரம் காட்டினர் சமயவாதிகள் தத்தம் மதங்களே அமைவதாக அரற்றி மலைந்தனர் விண்டிய மாயா பாதம் என்னும் தண்டமாருதம் சுழித்தடித்தார்க்கு உலோகாயதனும் உந்திரல் பாம்பில் கலாபேதத்த கடுவிடம் எய்தி அதிப்பெரு மாயை என்னை பல சூழவும் தப்பாமே தாம் பிடித்தது சலியா தழலது கண்ட மெழுகது போல தழலது கண்ட மெழுகது போல தொழுதுளம் உருகி அழுதுடல் கம்பித்து ஆடியும் அலறியும் பாடியும் பரவியும் கொடிரும் பேதையும் கொண்டது விடாதெனும் படியே ஆகி நல் இடையரா அன்பில் பசுமரத்தாணி பசுமரத்தாணி அறைந்தார் போல கசிவது பெருகி கடலன மருகி அகங்குழைந்து அனுகூலமாய் மெய்விதிர்த்து சகம்பே என்று தம்மை சிரிப்ப நாணது ஒழிந்து நாடவர் பழித்துரை பூணது வாக கோணுதல் இன்றி சதுரிடம் தரிமால் கொண்டு சாரும் கதியது பரமா அதிசயமாக கற்றா மனமென கதறியும் பதறியும் மற்றோர் தெய்வம் கனவிலும் நினையாது அருபரத்து ஒருவன் அவனியில் வந்து குருபரனாகி அருளிய பெருமையை சிறுமை என்று இகழாதே திருவடியினையை பிரிவினை அறியா நிழலது போல
பின்னாகி முனியாது அத்திசை என்பு நைந்துருகி நெக்கு நெக்கேங்கி அன்பெனும் ஆறு கரையது புரள நன்புலன் ஒன்றே நாத என்று அரற்றி உரை தடுமாறி உரோமம் சிலிர்ப்ப கரமலர் முட்டித்து இருதயமலர கண்களி கூற நுண்துளி அரும்ப சாயா அன்பினை நாள்தோறும் தழைப்பவர் தாயேயாகி வளர்த்தனை போற்றி மெய்தரு வேதியனாகி வினைகட மெய்தரு வேதியனாகி வினைகட கைதர வல்ல கடவுள் போற்றி ஆடக மதுரை அரசே போற்றி கூடல் இலங்கு குருமணி போற்றி கூடல் இலங்கு குருமணி போற்றி தென்தில்லை மன்றினுள் ஆடி போற்றி இன்றனக்கு ஆரமுது ஆனாய் போற்றி மூவானான் மறை முதல்வா போற்றி சேவார்வெல் கொடி சிவனே போற்றி மின்னார் உருவ விகிர்தா போற்றி கல்நார் உரித்த கனியே போற்றி காவாய் கனக குன்றே போற்றி ஆவாயன் தனக்கு அருளாய் போற்றி படைப்பாய் காப்பாய் துடைப்பாய் போற்றி திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள்
பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.